بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج ایک بات اور بھی آپ کے سامنے کہہ دوں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھو اس ملک کے اندر مسلمانوں کے لیے حالات مشکل بنائے جا رہے ہیں۔ بنانے والے کچھ لوگ ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں اپنا کام، اپنے مشن پہ لگے ہوئے، وہ حالات کو بگاڑنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں مسلمانوں کے بارے میں خدشات ہیں، خود مسلمانوں کو خدشات ہیں، غیر مسلموں کو بھی بہت سارے خدشات ہیں۔ بہت سارے غیر مسلم جو انصاف پسند ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے حالات مستقبل میں مشکل ہونے والے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کا کیا نقصان ہونے والا ہے۔ جان کا نقصان ہو سکتا ہے، مال کا نقصان ہو سکتا ہے، یہاں جو ہمارے حقوق ہیں ان میں سے کئی ایک حقوق چھینے جا سکتے ہیں، بہت کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے سب سے بڑا نقصان جس کا ڈر ہے وہ کیا ہے؟ اس ملک میں آگے چل کر سب سے بڑا نقصان جو مسلمانوں کو جھیلنا پڑ سکتا ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ نقصان جان کا نہیں، مال کا نہیں، عزت و آبرو کا نہیں، کاروبار کے نقصان کا نہیں، ہمارے کچھ حقوق چھین لیے جانے کا نہیں۔ یہ نقصان ہو سکتے ہیں لیکن یہ بہت چھوٹے ہیں اللہ کے بندو۔ ان سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ نقصان یہ کہ یہاں کی ایک بڑی تعداد ارتداد کے دروازے تک جا سکتی، مرتد ہو سکتی ہے دین سے۔ دین سے کیسے مرتد ہو جائے گی؟ دین سے کیسے پھر جائے گی؟ دین سے اس طرح پھر جائے گی کہ آدمی کو دیندار بن کر رہنے میں اتنے مشاکل، اتنی مشکلات دکھائی جائیں گی کہ آدمی کو لگے گا کہ بھائی اتنی مشکلات کے ساتھ دین کو پکڑے رہنے سے اچھا ہے آدمی دین کو چھوڑ کر برائے نام کا مسلمان بن جائے۔ آدمی اپنے آپ کے لیے اگر دیندار بن کر رہنا چاہتا ہے، پوری پابندی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کر مشکلات اتنی زیادہ ہو کہ آدمی کو دین سے دستبردار ہونے میں عافیت نظر آئے۔ آپ یقین کرو جو لوگ مستقبل کے حالات کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو امت کے حالات کا تجزیہ کر رہے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ سب سے بڑا جو خطرہ منڈلا رہا ہے وہ یہ کہ آئندہ جو ہماری اور آپ کی نسلیں ہوں گی ان کے دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت نہیں ہوگی، قوی اس کا امکان ہے کہ وہ دین سے دستبردار ہو جائیں۔ کہیں اتنے سارے جھمیلے کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، ایسے حالات کے لیے خود کو اور اپنی اگلی نسلوں کو اگر تیار کرنا ہے نا، ایک نکاتی ایجنڈا، لمبی چوڑی کہانی نہیں، صرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ان کے سینوں میں اتار دو۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا نا، وہ جان سے جائے گا لیکن ایمان سے نہیں جائے گا۔ اللہ کے بندے وہ مال قربان کر دے گا لیکن اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوگا۔ وہ اپنی جان دے دے گا، اپنا سب کچھ لٹا دے گا لیکن ایمان سے نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام آپ کس سے سنتے ہیں نا، حضرت بلال کو ستایا گیا، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، ان کی والدہ سمیہ، حضرت عمار کی والدہ سمیہ کو ستایا گیا۔ آپ کو یہ ساری باتیں بتائی جاتی لیکن کیا آپ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اصل میں قوت کیا تھی؟ اصل قوت وہی توحید کی قوت، اصل قوت اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کی قوت، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی قوت ہے۔ آپ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، فرعون کو آ کر دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی دعوت دی۔ اس نے کہا تم جو آئے ہو ما جئتم بہ السحر، اس نے کہا تم جو لائے ہو موسیٰ یہ جادو ہے اور میں تمہارے جادو کے توڑ کے لیے بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤں گا۔ جادوگر آئے، آنے کے بعد ان کا سب سے پہلا سوال کیا تھا آپ کو معلوم؟ قرآن پڑھ کر دیکھیے، انہوں نے فرعون سے یہ سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ اگر موسیٰ کو ہم ہرا لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم موسیٰ کو ہرا لے جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اور دنیا دار ہے نا تو دنیا کا لالچ۔ فرعون نے یہ بات کہی کہ اگر تم اس کو ہرا لے گئے تو میرے درباری بنا لوں گا، میرے قریبی لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا، نواز دوں گا تمہیں، مالا مال کر دوں گا تمہیں۔ اللہ کا کرنا ہوا، مقابلہ ہوا، ہار گئے اور اللہ نے جادوگروں کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ جس کا تم مقابلہ کر رہے ہو یہ کوئی جادو نہیں، یہ نبی برحق ہے اور نبی کا یہ معجزہ ہے۔ جب سمجھ میں آ گیا تو ایمان لے آئے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو آدمی لالچ جتنا رکھتا ہے، دنیا کی محبت جتنی رکھتا ہے، اتنا ہی ڈرپوک ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے عام طور پہ ایک بات مشہور ہے کہ تاجر بزدل ہوا کرتے ہیں، برا مت مانے۔ بزدل کس معنی میں؟ ان کی تجارت جس محنت سے انہوں نے کھڑی کی ہے، وہ خامخواہ کے پنگے لینا نہیں چاہتے، جھگڑوں میں پڑنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا کاروبار مارکیٹ ڈوب جائے گی۔ جس آدمی کے دل میں مال کی، دنیا کی محبت ہوتی ہے نا، وہ اتنا ہی زیادہ ڈرپوک ہوتا ہے۔
फिरौन को समझ में आया कि ये लोग अभी थोड़ी देर पहले मुझसे क्या मांग रहे थे, हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा, दुनियादार हैं, इसलिए वहीं से डराया। कहा देखो अगर मूसा पे ईमान लाए हो पलट कर नहीं आए ना तो क्या करूंगा, तुम्हारी दुनिया ही नहीं बर्बाद करूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। कैसी जान, बड़ी तकलीफ दे तरीके से, हाथ काटूंगा तो उसके मुखालिफ सिंह का पैर काटूंगा और तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा, तुम्हें जो है लटका दूंगा। आप देखो कुरान पढ़कर देखो, जादूगरों ने जो जवाब दिया वो क्या था, कहा ला वैर, कहा फिरौन जो चाहे कर ले, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं, तेरी जो मर्जी चाहे कर ले, हम तो इस फिक्र में हैं कि मूसा से टकरा कर या उससे पहले अल्लाह की जो नाफरमानियां की हैं अल्लाह वो माफी कर दे तो काफी है। भाइयों एक बात मुझे बताओ, एक दिन में या एक लम्हे में इतनी बड़ी तब्दीली कौन सी चीज लाती है? एक लम्हा पहले दुनियादार, बादशाह के कराबत तलब करने वाला, बादशाह की हमनशीनी तलब करने वाले, और फिर एक लम्हे के बाद, एक घंटे के बाद, एक मजलिस के बाद फिरौन से मुकाबला कर रहे हैं और फिरौन की धमकियों का असर कबूल नहीं कर रहे हैं। कौन सी चीज उनके अंदर आई थी? यही तौहीद तो आई थी, यही तौहीद तो उनके अंदर आई थी। इस तौहीद ने उन्हें अंदर से बदल कर रख दिया, इस तौहीद ने उन्हें अंदर से तब्दील करके रख दिया। भाइयों कहना यह चाहता हूं, इस आयत में अल्लाह ताला ने जो बात कही वो बड़ी अहम है कि अल्लाह ताला की तरफ यकसू हो जाओ, इसी का आपको हुक्म दिया गया। इस तौहीद को अपनी जिंदगियों में ऐसे अपना लो कि ये तौहीद हमारी और आपकी रग रग में बस जाए। सहाबा ने जैसे, जिसको हम कहते हैं ना घोल के पी जाना, रग रग में बस जाए, हमारा रुआ रुआ अल्लाह ताला की बंदगी करने में लग जाए। ऐसे हो जाओ कि देखो इंसान है, कभी नफ्स के शिकार हो जाते हैं, कभी दुनिया की फितनों का शिकार हो जाते। अल्लाह ताला गफूर भी है, रहीम है, लेकिन जो चीज अल्लाह ताला देखना चाहता है वो क्या है? वो ये कि आप इंसान अपनी इस्तिताअत भर कोशिश करे और अल्लाह का हो जाए, अल्लाह ताला का बंदा हो जाए। मेरे भाइयों आज एक बहुत बड़ा मसला यही है कि इस मुल्क के गैर मुस्लिम की बात हो, आप इस बात को याद रखें, इस मुल्क का गैर मुस्लिम हो या इस मुल्क का मुसलमान हो, इन दोनों की अक्सरियत का मामला, गैर मुस्लिम तो सारे और मुसलमानों की अक्सरियत का मामला यह है कि ये अल्लाह ताला की मारिफत और अल्लाह ताला की पहचान से महरूम है। इसीलिए तौहीद नहीं, शिर्क पाया जाता है और शिर्क की वजह से शिर्क के नुकसानात अपनी जिंदगी में झेल रहे हैं और उसी अंधेरों वाली जिंदगी की रोशनी में समाज में अंधेरा ये फैलाना चाहते हैं। मेरे भाइयों अगर मैं और आप ये तय करें ना, मैं और आप अगर ये तय करें कि वाकई मानों में अल्लाह की मुवहिदाना जिंदगी, अल्लाह के लिए मुवहिदाना जिंदगी हम जिएंगे और सारी दुनिया के लोगों को अल्लाह ताला से लाकर जोड़ने की कोशिश करेंगे, इस दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं, इससे बड़ी कोई नेकी नहीं, इससे बड़ी कोई खिदमत नहीं। मैं आपको बताऊं, कोई आपके सामने एक यतीम बच्चा हो, यतीम बच्चा, बाप मर चुका है और यतीम होने के साथ अपनी मां से बिछड़ चुका है, इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। जालिम से जालिम इंसान भी ऐसे यतीम को देखता है तो तकलीफ महसूस करता है, तड़प जाता है, कहता है किसी तरह इसकी मां से उसे मिला दो, किसी तरह उसकी मां से इसे मिला दो। यह आदमी सोचता है ना। आप देखो बंदे की तरफ से अल्लाह से जुड़ने का जो मामला, इस यतीम बच्चे की मिसाल को सामने रखकर समझो। एक बच्चा अपने माँ से बाप से बिछड़कर जितनी महरूमियों का शिकार होता है, एक बंदा अपने रब से दूर जाकर उससे कहीं ज्यादा बड़ा यतीम बन जाता है। मुशरिक से बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई यतीम नहीं, अल्लाह के बंदो, मुशरिक से बड़ा बेसहारा कोई नहीं, मुशरिक से ज्यादा महरूम कोई नहीं, मुशरिक से ज्यादा इस दुनिया के अंदर बदकिस्मत कोई नहीं, अल्लाह के बंदो। आज आप एक यतीम पे तरस खाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा तरस खाइए उस आदमी पर जिसका अल्लाह ताला से रिश्ता नहीं है, अल्लाह ताला को नहीं पहचानता, अल्लाह ताला से ताल्लुक नहीं है। एक तो ये बात हुई कि बंदे की तरफ से रब को जोड़ने, बंदे को रब से जोड़ने के सिलसिले में हमें बंदे को इस नजर से देखना चाहिए कि एक यतीम है। और दूसरी तरफ कुरान में, हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी प्यारी बात कही, हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी प्यारी बात कही। अब ये बताओ, बच्चा यतीम होकर इधर उधर होता है, बच्चा यतीम होकर इधर उधर भटकता है, तो सिर्फ बच्चा तकलीफ में रहता है या माँ भी तकलीफ में रहती? माँ को भी बुरा लगता है ना, माँ को भी बुरा लगता है ना, माँ का दिल भी तड़पता है ना, माँ के दिल के अंदर भी रहम का जज्बा होता है ना। आप देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी मिसाल बयान की। वो मिसाल क्या है मालूम आपको? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कैदियों में एक औरत है,
कैदियों में एक औरत है, वो परेशान इधर उधर दौड़ती फिर रही है। अचानक उसकी नजर पड़ गई अपने बच्चे पर। असल में छोटे बच्चे की मां थी, दूध पिलाने वाली मां थी। बच्चा उसका उससे बिछड़ गया था। कैदियों में अपने बच्चे को तलाश करती फिर रही थी। उसको बच्चा मिल गया, उसने उठाया, अपने सीने से लगा लिया, बच्चे को दूध पिलाने लगी। अल्लाह के नबी भी देख रहे थे, सहाबा भी देख रहे थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब रावी हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी ने हजरत उमर से मुखातब होते हुए फरमाया और सहाबा से मुखातब होते हुए फरमाया कि जरा ये बताओ, इस माँ से कहा जाए, इस माँ से कहा जाए कि अपने बच्चे को आग में फेंक दो, तो क्या ये माँ अपने बच्चे को आग में फेंक देगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पे सहाबा ने कहा नहीं अल्लाह के नबी, माँ ऐसा नहीं करेगी, इस बच्चे को आग में नहीं फेंकेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये माँ अपने बच्चे पे जितना तरस खाती है, अल्लाह ताला अपने बंदों पर उससे कहीं ज्यादा रहम करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, मालूम है मेरे अल्लाह के बंदों की गुमराही से अल्लाह ताला का ना नफा है ना नुकसान है, कुछ नहीं होता। बंदे शिर्क करें कुछ नहीं होगा, अल्लाह की बादशाहत में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बंदों की गुमराही पर उसी कदर ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला बंदों से चाहता है कि ये बंदे तौबा करें, अल्लाह की तरफ लौट कर आए, तौहीद पर आए, शिर्क से तौबा करें। अल्लाह ताला वो इतना ही चाहता है जितना बिछड़ी हुई माँ चाहती है कि उससे उसका बच्चा मिल जाए, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला खुश होता है जब कोई बंदा शिर्क छोड़कर तौहीद पर आता है। अल्लाह के नबी ने मिसाल दी ना, अल्लाह के नबी ने कहा लल्लाहु अशद्दु फरहम बितौबति अब्दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बंदा जब तौबा करके अल्लाह ताला की तरफ पलट कर आता है, अल्लाह उससे कहीं ज्यादा खुश होता है जितना कि वो आदमी खुश होता है जो आदमी अपनी ऊंटनी के साथ मैदान में निकला था। अपनी ऊंटनी के साथ मैदान में निकला, जंगल बयाबान में जा रहा था, सहरा के बीचों बीच जाकर एक जगह आराम के लिए लेटा, आंख लग गई। थोड़ी देर बाद बेदार होकर देखता यह है कि ऊंटनी सामान समेत गायब है। आदमी चारों तरफ सहरा ही सहरा देखता है और सहरा में बगैर सवारी बगैर सहारे के आदमी को अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई देती। अल्लाह के नबी ने कहा यह आदमी भी इधर उधर देखता है, दौड़ता है, कहीं नहीं होता, मायूस होकर हार के पड़ जाता है नीचे कि अब मौत ही है, अब इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी हालत में उसकी आंख लग जाती है और फिर दोबारा आंख खुलती है तो क्या देखता है कि उसका अपना ऊंट या उसकी अपनी ऊंटनी सामान समेत वापस आ गई है। वो मौत का वो मंजर देखने के बाद या मौत को अपनी निगाहों के सामने देखने के बाद जिंदगी के नस्बाब को अपने सामने देखेगा, इतना ज्यादा खुश होगा, इतना ज्यादा खुश होगा कि हमारे खुशी के अल्लाह ताला का शुक्र कहते करते हुए कहेगा ऐ अल्लाह ताला तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। अल्लाह के नबी ने कहा अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, खुश इतना है कि खुशी में कहना कुछ चाहता है, जबान से कुछ निकल रहा है, बंदे को खुदा, खुदा को बंदा बना रहा है, कह रहा है अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब हूं। ये इतनी शदीद खुशी है। अल्लाह के नबी ने इस बंदे को अपने ऊंटनी के लौटने पे इतनी शदीद जो खुशी होती, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह खुश होता है जब बंदा सच्ची तौबा करके लौट के आता है। मेरे भाइयों इस तौहीद पर मेहनत करो, इस तौहीद पर मेहनत करो, अल्लाह ताला के तारुफ पर मेहनत करो। और अल्लाह ताला का तारुफ कैसे होना चाहिए, 5-7 मिनट में से वो बात समेट करके मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं। मेरे भाइयों देखो कुरान और सुन्नत में हमें कुछ बातें बताई गई। सबसे पहली बात तो ये बताई गई कि अल्लाह तबारक व तआला कोई कुव्वत नहीं, जैसे साइंस में कहता है एक पावर है, सिर्फ कुव्वत नहीं, अल्लाह ताला कोई पावर नहीं। या अल्लाह ताला के बारे में बाइबल में लिखा है, लोग बताते हैं क्रिश्चियन वो एक लाइट है, सिर्फ एक रोशनी का नाम नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला का एक हकीकी वजूद है, अल्लाह ताला का एक हकीकी वजूद है। हाँ वो वजूद मखलूकात में किसी मखलूक के जैसा नहीं। अब इस हकीकी वजूद के बारे में हमें कितना इल्म दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक बात बयान फरमाई का वला युहीतून बिही इल्मा, अल्लाह ताला के बारे में पूरा इल्म बंदों को नहीं दिया गया, बंदे पूरी तरह नहीं जानते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में कहा ला उहसी सनाअन अलैक, अल्लाह ताला कमा हक़्क़हु, मैं तेरी तारीफ नहीं कर सकता। इसकी रोशनी में अहले इल्म ने लिखा कि अल्लाह के नबी को भी जितना अल्लाह के बारे में अल्लाह ने बताया उतना मालूम है, सारी बातें अल्लाह ताला के बारे में अल्लाह के नबी को भी अल्लाह ने नहीं बताई। अब जो बातें बताई गई हैं उन बातों के सिलसिले में अगली हिदायत हदीस रसूल में हम और आपको ये मिलती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तफक्करू फी आलाइल्लाह वला तफक्करू फिल्लाह, अल्लाह के बंदो
کائنات میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو نشانیاں ہیں نا، اس پہ غور و فکر کرو، اللہ کے بارے میں غور و فکر مت کرو کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، وہ کیسا ہے۔ ہمیں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، ہم ایمان لائے، لیکن وہ چہرہ کیسا ہے یہ بتا دیا گیا کہ وہ مخلوقات کے جیسا نہیں، مخلوقات میں کسی کے چہرے جیسا، پھر کیسا ہے یہ سوچنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں غور مت کرو، جو باتیں بتائی گئیں ان باتوں کو جان کر ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے اندر پیدا کرو۔ اور وہ باتیں کیا ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے دو بنیادی ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتائیں۔ سب سے پہلا ذریعہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانیاں رکھی انفس اور آفاق میں، یعنی انسانوں کے اندر اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، ان میں کی ہر نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہم سے کرواتی۔ کیسے کرواتی ہے؟ آپ یہ دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ کائنات میں آسمان و زمین کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ آسمان اللہ نے کھڑا کیا، دنیا میں آج تک بغیر سہارے کے کوئی چھت کھڑی ہوئی ہم نے نہیں دیکھی۔ یہ کیسا عجیب اللہ تعالیٰ کی کیسی تخلیق ہے، اتنی بڑی چھت ہے آسمان، لیکن کہیں کوئی سہارا نہیں، کوئی ستون نہیں ہے۔ ہم نے زمین دیکھی ہے، زمین کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے، پہاڑ اللہ نے کیسے بنائے ہیں، ایک ایک مخلوق پہ غور کرتے جاؤ تو کیا زبان سے نکلے گا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے رب تو نے ان کو باطل نہیں پیدا کیا، بے وجہ بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اس کائنات پہ غور کرو گے تو یہ آپ کو ایمان بڑھے گا کہ کائنات کی نشانیاں بتاتی ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا رب بڑا عظیم ہے، ان کا پیدا کرنے والا رب بڑا طاقتور ہے، ان کا بنانے والا رب بڑا عظیم ہے جس کی عظمتوں کا کوئی اندازہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی ان احدث عن ملک من حملۃ العرش، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں حاملین عرش، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ، اس کی یہ کان کی لول کی، ہم کہتے ہیں نا یہ نرم حصہ کان کا، یہاں سے اس کے کاندھے کے درمیان کی جو مسافت ہے، اللہ کے نبی نے کہا 500 سال لگ جاتے ہیں اس مسافت کو طے کرنے کے لیے۔ اور سوچو وہ فرشتہ کیسا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ایسے عظیم فرشتوں کا پیدا کرنے والا رب ذوالجلال کتنا عظیم ہوگا اللہ کے بندو۔ کائنات پر غور کرو، کائنات کے بارے میں جو حقیقتیں ان کو غور کرو، پتا چلے گا رب العالمین ہے، کتنے عالم اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ دنیا قاصر ہے ابھی تک دنیا کو ہی دیکھنے سے، تو رب العالمین کی پہچان آپ کو ملے گی کائنات پہ جب غور کریں گے۔ اپنے آپ پہ غور کرو، ہم کیا ہیں؟ ہم اپنی ایک سانس روک نہیں سکتے، معلوم ہے آپ کو؟ اگر کبھی پھنس جاتی ہے گلے میں، سانس پھنس جاتی ہے، آدمی تلملا جاتا ہے، اپنی مرضی سے سانس چھوڑ نہیں سکتا۔ اور آدمی کی سانس اگر نکل جائے، اللہ کا حکم نہ ہو تو ایک سانس اندر نہیں لے سکتا۔ ہم اپنے آپ پہ غور کر لیں، ہمارا وجود اتنی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شاہکار، تخلیقی شاہکار بتاتا ہے کہ وہ رب کتنا عظیم ہے۔ ایک انسان، معمولی انسان کو غور کر لے، کتنا اسے اللہ نے سجایا ہے، سنوارا ہے، بنایا ہے، کیسے مالا مال کیا، کیا کیا خوبیاں دی، کیا کیا صفات دی ہیں۔ یہ انفس و آفاق کی آیتوں پہ، نشانیوں پہ غور کرو۔ یہ غور کرنا، پڑھنا، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے گی اور یہاں سے آپ کی میری توحید مضبوط ہوگی۔ یہ یقین پیدا ہوگا کہ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب تک بھی جا سکے، جائے کہ اللہ جیسا ہو سکے، اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ دروازہ ہے، اور دوسرا راستہ جو اللہ کی معرفت کا ہم اور آپ کو دیا گیا ہے، وہ دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ۔ قرآن اور حدیث میں اللہ کے بہت سارے نام بتائے گئے، اللہ کی صفات بیان کی گئی۔ ان اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور صفات کو پڑھو، سمجھو اور ان پہ غور و فکر کرو، اللہ کی ایسی محبت پیدا ہوگی، ایسا ایمان اللہ پہ آئے گا کہ پھر یہ سارے بت چھٹ جائیں گے، ساری مخلوقات چھٹ جائیں گے۔ اولیاء کی عظمت رہے گی لیکن سمجھ میں آ جائے گا کہ بس یہ اللہ کی مخلوق ہی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے مقامات سمجھ میں آئیں گے لیکن فرق سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اللہ ہے، بندے بندے ہیں۔ یہ فرق آپ کی سمجھ میں آئے گا اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پہ غور کر لو۔ اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں،
100 से ज्यादा नाम कुरान और सुन्नत में हैं। 99 नाम ऐसे कि जो आदमी ये 99 नाम अहसाहा, अरबी में एक लफ्ज आया है, इसका मतलब इब्न क़य्यिम ने लिखा इन नामों को याद कर ले, इनके माने को समझे और इनके मानी पे गौर व फिक्र करके इनको अपनी इबादतों में इस्तेमाल करे। अगर कोई आदमी कर ले और इसके साथ इनके तकाज़ों को पूरा करेगा, दखल अल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह के बंदो, शिर्क मिटाने के लिए अल्लाह का तारुफ अल्लाह के अस्माए हुस्ना के जरिए आम करो। लोगों को बताओ कि अल्लाह ताला कैसा है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, गुलबर्गा का मैं एक वाकया सुना दूं आपको। वहां के जो लोग, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तौहीद की हिदायत दी, वो सुनाते हैं, कहते हैं मौलाना अल्लाह ताला के 2 नाम समी और बसीर समझ में आ गए, मेरी जिंदगी से शिर्क खत्म हो गया। यानी सिर्फ 2 नाम समझ में आए मेरे, एक नाम अस्समी है और दूसरा नाम अल बसीर है, ये अल्लाह के नाम है। कहते हैं कि ये 2 नाम जिस दिन समझ में आए उस दिन शिर्क खत्म हो गया। उनका मामला क्या था मालूम है? कारोबारी आदमी थे। वो कहते हैं मेरे घर से मेरी दुकान लगभग 10-15 मिनट की मसाफत पे है, लेकिन मैं रोजाना अपने घर से निकलता 1.5 घंटे बाद अपनी दुकान पहुंचता था। इतनी देर क्यों? कहा इसलिए कि मैं अपने घर से निकलता था, जितने आस्थाने, जितने फकीर, जितने मजार, जितने मुकामात होते, सब जगह जाता, बैठता, मन्नतें मांगता, दुआ करता, नजर मानता, माथा टेकता, सब टेक के दुकान पहुंचता, सारे औलिया की बरकत लेके दुकान पहुंचा करता। ये मेरा मामूल था कहते। और बताते हैं मेरे हाथ में एक नहीं, एक उंगली में बसा औकात 2-2 अंगूठियां, एक नाम की अंगूठी। ये कारोबार में बरकत की, ये बीमारी से बचने की, ये फुला की, किसी नाम से, पीर से, फकीर से ली हुई है सारी। ऐसी बोझल जिंदगी में जी रहा था। कहते हैं 2 नाम समझ में आए मुझे। एक नाम अस्समी है, अल्लाह ताला सुनने वाला है। अस्समी अल्लाह का नाम है, अल्लाह सुनने वाला है। अल्लाह क्या सुनता है? अल्लाह सब कुछ सुनता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो सब कुछ सुन ले, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अल्लाह सुनता है, क्या सुनता है? हर किसी की सुनता है, ऐसा कोई नहीं जो सबकी सुने। अल्लाह ताला सुनता है, नजदीक की बात भी, दूर की बात भी। मखलूकात में ऐसा कोई नहीं जो सुन ले, नजदीक के लोगों की बात सुन लेता है, दूर के लोगों की बात नहीं सुन पाता। अल्लाह सुनता, कैसे सुनता है? सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएं, सारी कायनात के लोग, और हर आदमी अपनी अपनी जरूरत तलब करे और हम मांगते, नमाज में खड़े होके सलाम फेरने के साथ आप सोचें कितने लोग दुआएं करते हैं, हर आदमी की दुआ अलग, सब अल्लाह ही को पुकार रहे हैं। पुकारने वाले करोड़ों अरबों की तादाद में और सुनने वाला एक अकेला। हम अक्सर एक जुमला कहते हैं, अल्लाह ने कान 2 दिए हैं लेकिन एक ही बात सुन पाता हूं, ये इंसान है। अल्लाह ने कान 2 दिए लेकिन बात एक ही सुन पाता हूं, ये इंसान है। और अल्लाह ताला ऐसा है सुनने वाला अस्समी कि सब लोग अलग अलग एक साथ खड़े होकर अल्लाह से अपने मुतालबात तलब करते हैं, अल्लाह सबकी सुनता है। मैं अपने पड़ोसी से सरगोशी करूं, हो सकता है वो ना सुन पाए, लेकिन अल्लाह सुनता है। अल्लाह अस्समी है। और जब अल्लाह अस्समी है, ऐसा सुनने वाला मखलूकात में से ना कोई नबी है, ना कोई वली है, ना कोई फरिश्ता है, ना कोई और जानदार है। कहा जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि मुझे सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए कि वही सुनता है। उस जैसा सुनने वाला नहीं, और वैसा सुनने वाला हो तो किसी और सुनने वाले की जरूरत नहीं। यहां असल में तौहीद अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तारुफ अल्लाह के अस्माए हुस्ना के जरिए करवाओ तो सही। अल्लाह का नाम है अल बसीर। अल्लाह देखता है, क्या देखता है? सब कुछ देखता है। इंसान की नजर हद नजर है, एक लिमिट के बाद इंसान देख नहीं पाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं, अल्लाह सब देखता है। आदमी को अंधेरा हो जाए, पास बैठा आदमी नजर नहीं आता, अल्लाह के लिए अंधेरा उजाला कोई माना नहीं रखता, अल्लाह सब देखता है। और आदमी किसी दीवार के पीछे, किसी आड़ के पीछे चला जाए, नहीं देख पाता है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए कोई आड़ कोई माना नहीं रखती, अल्लाह सब देखता है। और बंद कमरों में, तन्हाइयों में हम बैठे, अल्लाह वो भी देख रहा है। और खुले बाजार में हम कुछ कह रहे कर रहे, अल्लाह वो भी देख रहा है। अल्लाह ताला जब सब कुछ देखता है, वही देखने वाला है, तो किसी और के देखने की मेरी जिंदगी में जरूरत नहीं है। वही मालिक, वही आका, वही मेरा सब कुछ है, और वह सब कुछ देखता है। मेरी जिंदगी में किसी और की जरूरत क्यों है? यह आदमी की समझ में आएगा जब अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना के जरिए आप तारुफ करवाएंगे। मैंने मिसाल दी सिर्फ 2 नामों की, आप यकीन करें अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से एक एक नाम लेकर आप तारुफ करवाएंगे ना, अल्लाह ताला का ऐसा तारुफ लोगों में जाएगा कि लोग अल्लाह ताला से बेसाख्ता मोहब्बत करेंगे। वो जो बात मैंने कही ना कि माँ से बिछड़ने के बाद बच्चा दोबारा मिलता है, जिस बंदे को अल्लाह मिल जाए ना, सूफिया कहते हैं अल्लाह मिल जाए,
لیکن وہ غلط معنی میں کہتے ہیں. ان کا عقیدہ اللہ مل جائے کا مطلب یہ کہ یہ جا کے اللہ کا حصہ بن جائے اور دونوں ایک ہو جائیں. ایسے نہیں ہوتا. اللہ مل جائے, اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان, بچھڑے بچے کو ماں مل جائے اور بچھڑے بندے کو اس کا حقیقی معبود برحق مل جائے. اس دنیا میں اس سے بڑا کمال کچھ نہیں ہوتا اور اس سے بڑا کارنامہ کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اور آپ یہ کام کریں. حاضرین گرامی, پیغام کیا دینا چاہتا ہوں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہی کہ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص پر مبنی عبادت اور اخلاص پر مبنی ایسا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو, اور یہ کام سب سے پہلے اپنے لیے کرو. ہمیں ضرورت ہے اور ہمارے بعد اس ملک کے جو بھی مسلمان غیر مسلم ہیں سب لوگوں کو ضرورت ہے. بندوں کو بندوں تک پہنچانے کے کام بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن بندوں کو ان کے رب, ان کے مالک حقیقی سے ملانے کے لیے محنت کرو, کوشش کرو, توحید پر کام کرو. یقین مانو اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی زندگیاں سنوار دے گا اور ہماری اور آپ کی آخرت کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کر دے گا. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر